सूरत जिले के बारडोली में गौरक्षकों और हिंदू संगठनों द्वारा आवेदन दायर किया गया। सूरत जिले के महुआ तालुका में लंबे समय से कुछ खाट के द्वारा गोमांस के साथ हेराफेरी की जा रही थी, इसीलिए आज गोरक्षक में नाराजगी थी। सूरत जिले के बारडोली में गोरक्षा से जुड़े विभिन्न संगठनों ने बारडोली प्रांत कार्यालय पर हंगामा किया। बड़ी संख्या में गोरक्षक ने बारडोली सर्किट हाउस से मुख्य मार्ग होते हुए प्रांत कार्यालय तक रैली निकाली और रैली निकालकर खाटकी इमरान हुसैन सैयद के खिलाफ कुत्सी टोक के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। याचिका के साथ गौरक्षकों और हिंदू संगठनों ने बारडोली के सर्वे नंबर 94 के सरकारी परिसर में असामाजिक गतिविधियों की भी शिकायत की, इसीलिए ऐसी जगह को भी ध्वस्त करने की मांग की गई। संवाददाता कैलाश कुमावत, BHP न्यूज़, बारडोली। जी देखिए, जैसे अभी साजन भाई आपको बता रहे थे, अगर सरकार शासन प्रशासन चाहे तो गाय तो कटनी बहुत दूर की बात है, गाय माता की पूंछ को भी कोई नहीं देख पाएगा, ये स्वाभाविक है। और अगर तथार्थ पर जाएं, यथार्थ पर जाएं, तो भारत जो गौ माता का मांस है वो निर्यातक कितनी बड़ी संख्या में है, आप आंकड़े देखिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, चाहे हिंदुवादी भाई बहन भी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। हम कौन से नंबर पर आते हैं इंटरनेशनल फोरम पे निर्यात करने में? हम चिल्लाते तो हैं, हमसे मतलब जो टैग लगाए बैठे हैं हिंदुत्व का, जिनको गाय की रोटी चाहिए, गाय के नाम पर रोटी चाहिए, जिनको अपनी सत्ता से मतलब है, आज जितने भी आप देखेंगे जो गौ की रक्षा के लिए गौरक्षक है ना, वो जेल में सड़ रहे हैं। चाहे वो मोनू मानेसर हो गुड़गांव में, चाहे प्रदेश की लिस्ट निकाल लीजिए, आपके भी प्रदेश में मिलेंगे, मेरे प्रदेश में भी मिलेंगे। रातों को जागता कौन है? गौरक्षक। लेकिन उनको गुंडा कौन कहता है? गुंडा कहने वाले भी ये लोग हैं जो तथाकथित जिनको हम बैठाते हैं आगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जैसे यहाँ पर इसने किया है, तो 3-4 दिन पहले की घटना है, इसका आप बहुत बड़ा विरोध यहाँ पर हुआ है और ये विरोध यहाँ ही ना थमे, इसको एक बड़े रूप पर लेकर जाना है। और हमें एक चीज तय करनी होगी कि देखिए, हमें किसी सरकार के भरोसे, प्रशासन के भरोसे, शासन के भरोसे नहीं बैठना है। जिस तरीके से आज साजन भाई, अपने जय भाई और सभी जितने हिंदू भाई है, नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सभी ने यहाँ एकता दिखाई है। ऐसी ही एकता कंटिन्यू अगर क्षेत्र में चलती रहे तो किसी की औकात नहीं कि गाय माता की पूंछ को भी कोई हाथ लगा दे। वंदे भारत माता की। जी, શું નામ છે આપનું ને કઈ રીતના આવેદન આપે આજે આપ્યું? મારું નામ સાજન ભરવાડ છે। ગુજરાતમાં ગૌહત્યા ઉપર સદંતર પ્રતિબંધ છે। કાયદો બનાવ્યો છે 2017માં કે કડકમાં કડક કાયદો ગુજરાતમાં બને અને ગૌહત્યા બંધ થાય, પણ એ કાયદો ફક્ત ને ફક્ત કાગળ ઉપર જ છે એવું અમને લાગે છે। ગુજરાતમાં રોજે રોજ બે રોકટોક ગૌહત્યા થાય છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો કોસાળી, હથુરણ, મોસાલી, સુરતના એવા ઘણા સિટી છે, ભાઠેના, મીઠી ખાડી, લિંબાયત જેવા, કે ત્યાં સેંકડો ગાયો કપાય છે। અને મારે તો એટલું જ કહેવું છે કે દક્ષિણ ગુજરાત નહીં, આખા ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે। હિન્દુત્વની પૂંછડી પકડી અને હિન્દુત્વના નામે હિન્દુત્વનો ઝંડો લઈ અને ખુરશી પર બેઠેલી આ સરકાર કે જે હિન્દુત્વની માતા ગાય છે, રોજે રોજ કપાય છે પણ ધ્યાન નથી આપતી। મને તો એવું લાગે છે કે સરકાર વાટ જોઈને બેઠી છે કે ક્યારે કોઈ ગૌરક્ષકોનું મોત થાય, હત્યા થાય અને મોટું કોમવાદ કરાવી અને આપણો રોટલો શેકીએ, પણ આવું કદાપી નહીં થાય। 2 દિવસ પહેલાની ઘટના છે બારડોલી તાલુકાની, કે જે ઇમરાન કાદર શેખ કે જે કુખ્યાત કસાય છે, ઓછામાં ઓછો 100 થી વધારે ગુનાઓ એની ઉપર દાખલ થયા છે। લગભગ 10 થી 15 FRI ની કોપી તો અમે આ મામલતદાર સાહેબને આપી પણ છે, છતાં પણ એ બે રોકટોક ફરતો હતો। ધન્યવાદ છે DYSP રાઠોડ સાહેબને કે એને જાણ થતાં તરત એને પકડી અને વરઘોડોથી જુલુસ કાઢ્યું બારડોલી તાલુકામાં અને એની શાન અને ભાન ઠેકાણે લાવી। જો આવા અધિકારીઓ આખા ગુજરાતમાં હોય અને ગૌ માતાની રક્ષા કાજે અને ગૌ માતાનું કામ કરતા હોય તો સેલ્યુટ છે એવા અધિકારીઓને। પણ મારે કહેવું છે આ નેતાઓને કે જે હિન્દુત્વના નામે ચરી ખાય છે અને દોગલાપણું કરે છે, હિન્દુત્વના નામે આગળ આવે છે, ભડકાવે છે, ગાયના નામે વોટ લે છે। જ્યારે ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે ગાય માતા અને ઇલેક્શન પતી જાય છે પછી રખડતું જાનવર। એટલે આવું હવે હિન્દુ સમાજ જાગૃત થઈ ગયો છે અને હિન્દુ સમાજ જાણી ચૂક્યો છે કે આવા દોગલા નેતાથી હવે દૂર રહેવું। એટલે ભવિષ્યમાં ગુજરાત નહીં પણ સમગ્ર ભારતમાં એક બહુ મોટું આંદોલન અમારા જગતગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ ચલાવી રહ્યા છે કે જે ગાયને રાષ્ટ્રીય માતા ઘોષિત કરે, ગાયને રાષ્ટ્રીય હોદ્દો મળે એ બાબતે। તો આ જે બહોળી સંખ્યામાં જે આવેદનપત્ર આપવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે એનો એક પડઘો છે એ બારડોલી નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં પડશે અને સરકાર જાગે, વહેલી તકે જાગે તો એમના માટે જ ફાયદો છે। ગુજરાતના ગૃહમંત્રી જૈન છે, ગુજરાતના CM પણ એક શાકાહારી છે, આપણા વડાપ્રધાન પણ એક શાકાહારી છે અને યુગ પુરુષ છે।
ઉપર તો બધા વ્યવસ્થિત પણ છે, પણ નીચેના જે મોદીના નામે ચરી ખાય છે, જે હિન્દુત્વ નામે ચરી ખાય છે, એમનો અમને વિરોધ છે. ભારત માતા કી જય.